સાકાર કરવા માટે આમ આદમી આવી। તો કોંગ્રેસ પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા એ ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા છે। ડોક્ટર રઘુ શર્મા અત્યારે હાલ ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા છે। ખાસ કરી અને યુવાઓ સાથે તેઓએ ખાસ વાતચીત કરી હતી। સિનિયર નેતાઓ અને હોદ્દેદારો સાથે પણ તેઓએ બેઠક કરી હતી। મહુડી ખાતે કોંગ્રેસની યુવા બેઠક મળી હતી અને તેમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ખાસ કરી અને સિનિયર નેતાઓ સાથે તેમણે વાતચીત કરી હતી। સિનિયર નેતાઓ અને હોદ્દેદારો સાથે બેઠક તેઓએ કરી હતી। નવા સંગઠન માળખાને લઈ અને ચર્ચા કરી હતી। યુથ કોંગ્રેસની તાલીમ શિબિરમાં તેઓએ ભાગ લીધો હતો। તાલીમ શિબિરમાં યુથને માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડ્યું હતું। વિપક્ષના નેતા સુખરામ રાઠવા પણ હાજર રહ્યા હતા। अभी आपने जो बात करी उसी मुद्दे को लेकर करिए, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस बार कांग्रेस पार्टी में दिखाई देगा 2022 में चुनाव में? देखिए, हम बूथ सेंट्रिक तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हर चुनाव बूथ के ऊपर होता है और हम बूथ के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फेक वोटों के आधार पर या हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ते हैं पार्टी के, उसकी वजह से नुकसान में लगातार हैं। तो अब की बार हमारा फोकस है कि गुजरात के जो 52,000 बूथ है उस पर पार्टी का कार्यकर्ता तैनात हो मुस्तैदी के साथ, और जिस वक्त वोटर लिस्ट का दुरुस्तीकरण होता है उस वक्त सजगता के साथ जो भी फर्जी मत हैं उनको कटवाएं और जो वोट देने के लिए एलिजिबल लोग हैं उनका वोट वोटर लिस्ट में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा इसमें गेम करती है हर बार। इस गेम को इस बार हम चलने नहीं देंगे और उसी पे हम बराबर फोकस कर रहे हैं। सर, दूसरी बात करें, 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है। 5 राज्यों के जो परिणाम आया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई है। क्या इसकी इफेक्ट आप गुजरात में चुनाव में देख रहे हैं? 2017 में जब गुजरात का चुनाव हुआ था, आप सब लोगों को याद है, उससे पहले उत्तराखंड और यूपी हम चुनाव हारे थे और उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ था। और गुजरात के चुनाव में आपने देखा कि हम करीब करीब सत्ता के पास पहुंचे। तो हर चुनाव की राजनीतिक परिस्थितियां, हर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। उत्तराखंड और गुजरात हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारा हौसला कायम है और गुजरात के अंदर इश्यूज बहुत हैं। 27 साल से जो सरकार यहाँ बैठी है उससे सवाल पूछने का, उससे जो जनता निराश है आज, उस जनता की आवाज़ बनने का काम अगर गुजरात में किसी ने किया है तो पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब तो चुनावी पार्टियां आती है, मैंने कहा ना कि ये बी टीमें हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए आ रही हैं। और मैं समझता हूँ गुजरात की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि हमारा नुकसान कौन करने आ रहा है। यहाँ कांग्रेस एकमात्र विकल्प है और कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से गुजरात को मुक्ति दिला सकती है। शर्मा जी बी टीम आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज मानते हैं आप? कोई चैलेंज नहीं है। ये गोवा में भी गए थे, ये उत्तराखंड में भी गए थे, यूपी में भी गए थे। जरा वहाँ देख लीजिए क्या इनको मिला है, वही गुजरात में होगा इनका। वहाँ पे ये मेजर ओपोजिशन पार्टी थी पंजाब में, इनके एमपीज भी थे, कई सालों से ये लोग वहाँ काम कर रहे थे। यहाँ गुजरात में तो चुनाव के लिए आएंगे वो, तो गुजरात की जनता समझती है सब चीज़। रघु शर्मा जी, जो आपने बात करी कि द्वारका चिंतन शिविर में जो मुद्दे आपने उठाए थे या जो रणनीति आपने बनाई थी, क्या वो रणनीति पे काम हो रहा है, या आपने कहा कि कुछ नाराजगी आपको उस बात को लेकर के भी है कि वो नहीं हो पा रहा है? नहीं, उस पर काम हो रहा है। हम उसमें यूथ कांग्रेस को भी हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा। बाकी उस पर काम चल रहा है और उस पर हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ये भी बात है कि गुजरात में चुनाव पहले आ सकते हैं, ऐसी बात भी हो रही है। किस तरह से आप उसको देखते हैं? अब ये तो देखो चुनाव आयोग का काम है और सरकार में बैठे हुए लोगों का काम है, क्योंकि पहले 4 साल जिन चेहरों को लेके सरकार नहीं चला पाए, अच्छा शासन नहीं दे पाए, चुनाव के साल में उन चेहरों को बदला गया, फिर नया चेहरा लाया गया, उसका भी रिमोट किसी और को दे दिया गया। तो ये जो लूली लंगड़ी सरकार है यहाँ पे, संभावनाएं हर चीज़ की है, किसी से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि परफॉर्मेंस है ही नहीं तो पहले ही चुनाव कराएंगे। अगर इनमें परफॉर्मेंस है, अगर ये लोगों का भला करने का दम रखते हैं तो पहले चुनाव की बात ही नहीं होनी चाहिए। યુવાનોને એક હાકલ કરી છે કે શક્તિ પ્રોજેક્ટ જે રાહુલ ગાંધીનો છે એના ઉપર અમલવારી કરે, જરૂર પડે દંડાવાળી પણ કરે। શક્તિ પ્રોજેક્ટ એ અમારા રાહુલજીનું
સપનું છે અને સપનું પૂરું કરવા માટે યુવક કોંગ્રેસને કામે લગાડવી એ અમારી ફરજ છે. આ ભારતીય જનતા પક્ષના કુશાસનમાં ગામડામાં ઘણી બધી જગ્યાએ બૂથ કેપ્ચરિંગના બનાવો બનતા હોય છે, અથવા તો કોંગ્રેસના માણસો જ્યાં કામ કરતા હોય તેને દૂર ભગાવવાનો પ્રયત્ન થતો હોય છે. ખાસ કરીને દબંગ ઉમેદવાર જ્યાં હોય ત્યાં તો જરૂર પડે અમારે દંડાવાળી કરવી પડે. દંડાવાળી ના કરીએ અને અમારો ઉમેદવારને જો નુકસાન થયું કામ થતું હોય તો અમારા છોકરા તૈયાર કરવા પડે, સ્વાભાવિક છે. બીજી વાત છે કે તમારા ધારાસભ્ય રાહુલ ગાંધીને સમય માંગે છે, આપના ધ્યાનમાં છે? આપે ખુદ એ સમય માટે આપે સહમતિ દર્શાવી છે ખરી? અમારા પ્રમુખશ્રીને પણ ખબર છે, મને પણ ખબર છે. અમે 66 ધારાસભ્યો મળવા માટે પ્રયત્ન તે વખતે કરેલો, પણ સમય અનુકૂળ નહોતો. કેટલાક મિત્રોએ સહી કરીને રાહુલજી પાસે સમય માંગ્યો છે અને પક્ષના હિતમાં સાચી વાત મૂકવા માટે સમય માંગ્યો છે. એમાં કંઈ ખોટું નથી. ઓકે, થેન્ક યુ. છે પરંતુ તો યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિશ્વનાથસિંહ વાઘેલા સાથે પણ આ સંદર્ભે ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. અહીંયા પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા ગુજરાતના પ્રવાસે છે. કોંગ્રેસ પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા ગુજરાતના પ્રવાસે છે. નવા સંગઠનના માળખાને લઈ અને ચર્ચા કરવામાં આવી છે. યુથ કોંગ્રેસની તાલીમ શિબિરમાં તેઓએ ભાગ લીધો હતો. યુથ કોંગ્રેસની તાલીમ શિબિરમાં તેઓએ હતો. યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિશ્વનાથસિંહ વાઘેલા સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી અમારા સંવાદદાતાએ. આવો કરીએ તેની પર એક નજર. હા શીશુભાઈ. તો વિશ્વનાથસિંહ વાઘેલા યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ કે જેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. આપને જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસ પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા અત્યારે હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે સિનિયર નેતાઓ અને હોદ્દેદારો સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા ત્રિદિવસીય પ્રશિક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આપણી સાથે યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ વિશ્વનાથસિંહ ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા ત્રિદિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આપણી સાથે યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ વિશ્વનાથસિંહ વાઘેલા છે, એમની સાથે વાત કરીશું. બાપુ, ખાસ કરીને ત્રિદિવસીય આ શિબિર કેટલી મહત્વની 2022 માટે? આપ જાણો છો જેમ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ નજીક છે. ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસની ચૂંટણી પણ તાજેતરમાં યોજાઈ ગઈ છે. 8,90,000 જેટલા મતદારોએ મતદાન કરીને આખી બોડી ચૂંટી કાઢી છે. ત્યારે તમામ વિધાનસભાના પ્રમુખ, જિલ્લાના પ્રમુખ, પ્રદેશના મહામંત્રી, મંત્રીઓ સાથે 3 દિવસની ટ્રેનિંગ કેમ્પનું બુનિયાદ પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેનિંગમાં કોંગ્રેસ આઈડિયોલોજી, વિસ્તારોના મુદ્દા, વિવિધ જાતિ, સમાજ, તમામ ધર્મના જે કંઈ મુદ્દા છે એની પણ ચર્ચા થાય. એ મુદ્દા પર કેવી રીતે કામ કરવું, યુવાનોના આક્રોશ જે આ સરકાર ઉપર છે, ભારતની સરકાર હોય, ગુજરાતની સરકાર હોય, પેપર ફૂટી જતા હોય, જે યુવાન આક્રોશમાં છે એ આક્રોશને કેવી રીતે વાચા આપવી, યુવાનો સાથે કેવી રીતે વધારેમાં વધારે સંવાદ કરવો, નવા યુવાનો કેવી રીતે જોડવા અને રણનીતિ કેવી રીતે બનાવવાની, ખાસ કરીને ચૂંટણીલક્ષી બૂથ સમિતિઓ બનાવવાની, બૂથમાં કામ કરવાનું, સોશિયલ મીડિયા મેનેજમેન્ટ, આ તમામ પ્રકારની ચર્ચાઓ 3 દિવસની શિબિરમાં થવાની છે. અને ગઈકાલે શરૂ થયેલી આ શિબિર આજે એના બીજા તબક્કામાં છે. આવતીકાલે આ શિબિર પૂર્ણાહુતિ તરફ જશે. રાષ્ટ્રીય નેતાઓ પણ આવ્યા છે, સાથે જ પ્રમુખનું પણ માર્ગદર્શન. કેવી રીતનું આ માર્ગદર્શન રહ્યું અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેવી રીતે કરશે યુથ કોંગ્રેસ? અમારા કોંગ્રેસ કમિટીના ઇન્ચાર્જ રઘુ શર્માજી, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર સાહેબ, CLP સુખરામ રાઠવા સાહેબ, તમામ નેતાઓ, કાર્યકારી પ્રમુખ હોય, અમિત ચાવડા હોય, પરેશ ધાનાણી હોય, ભરતસિંહ સાહેબ, સિદ્ધાર્થભાઈ સાહેબ, અર્જુન મોઢવાડિયા સાહેબ, તમામ નેતાઓનું માર્ગદર્શન અમને મળ્યું છે. તેઓ પોતે જ અહીંયા શિબિરમાં આવ્યા,
યુવાનો સાથે સંવાદ કર્યો, ચર્ચાઓ કરી, યુવાનો પાસે પ્રશ્નોની પણ ચર્ચા કરી કે તમારા વિસ્તારોના શું શું પ્રશ્નો છે, કયા કયા પ્રશ્નોને વિધાનસભામાં ઉઠાવી શકાય, કયા કયા પ્રશ્નો મુદ્દે મીડિયામાં પણ ચર્ચા કરી શકાય, તમામ પ્રકારની ચર્ચા વિચારણા કરીને એમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે. ગઈકાલે ભરતસિંહે એવું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું કે એકતાની જરૂર છે કોંગ્રેસને, પરંતુ ગઈકાલે હાર્દિક પટેલનું જ્યારે ભાષણ શરૂ થયું તે દરમિયાન અમુક જે કાર્યકર્તાઓ હતા તે બહાર નીકળ્યા હતા. લોકોને અને તમારા કાર્યકર્તાઓને સાથે કેવી રીતે રાખશો આ સમય? મારા કાર્યકર્તા સાથે જ છે. એક મીન્સ ભ્રમણા જે મીડિયામાં પ્રવૃત્તિ છે કે હાર્દિક પટેલનો બોયકોટ કરવામાં આવ્યો, આખી ઘટનામાં તો યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિશ્વનાથસિંહ વાઘેલા સાથે અમારા સંવાદદાતાએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. ખાસ કરી અને કોંગ્રેસ પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા અત્યારે હાલ ગુજરાત પ્રવાસે છે, ત્યારે હોદ્દેદારો અને સિનિયર નેતાઓ સાથે તેઓએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. તો વિપક્ષ નેતા સુખરામ રાઠવા પણ હાજર રહ્યા હતા. સાબરકાંઠા અન્ય